인도 간 거에 대해서 여러분들한테 좀 나누고 싶습니다. 그래서 음 저기 비디 치훈이가 지금 비디오 방에 있나요? 그래서 비디오는 그냥 여기다가 쏘지 말고 여기만 하고 비디오 이렇게 스트림하는 거 있잖아. 그거는 여기 쏘지 말고 요거 카메라만 해 놔. 땡큐. 예. 그래서 왜냐면 인도가 그 인제 클로즈 컨트리라서 선교사님들 받는 거랑 그 선교사님들이 와서 활동하는 거를 이렇게 하지 못하게 내는 나라 중에 있는 나라가 인도입니다. 그래서 인도 이렇게 나라에서는 그런 법이 없는데 그 주에서 그런 법을 만들어서 근래에 제가 뭐 뉴스레터를 하나 받았는데 그거 전도하다가 걸리면 징역 10 년. 예. 그래서 좀 살벌한 나라예요. 그래서 그거를 위해서 우리가 이렇게 이 쪼끔 조심하려고 하는데 솔직히 우리 교회에 좀 물 먹은 사람들은 뭐 죽는 거 안 두렵잖아요. 예. 근데 우리보다도 거기 있는 사람들을 보호하기 위해서 그죠? 우리는 쫓겨나면 미국에 오면 되는 거잖아요. 근데 거기서는 핍박받으면 안 되니깐 그죠? 그리고 거기서 활동하는 사람들을 계속 활동하게 만들어야 되니깐 쪼끔 조심하려고 합니다 우리가. 그래서 우리가 그 나라도 얘기 안 하고 그냥 South Asia 남아시아라고 얘기하잖아요. 그럼 남아시아 보면은 인도, 파키스탄, 방글라데시, 뭐 네팔 그죠? 고게 네 나라 있고 그리고 South East Asia. 옛날에는 South East Asia라고 그랬어요. 쪼끔 더 혼돈시키기 위해서. South Asia는 동남아시아라고 그죠? 타일랜드 뭐 그런 나라들인데 그래서 오늘 쪼끔 이렇게 얘기할 텐데 그래서 비디오는 여기만 나가고 우리가 보여주는 거는 좀 나가지 않고 있는데 우리 팀원들이 전부 다 인제 쉐어를 할 겁니다. 그리고 제 마지막에 제가 인제 설교 말씀을 쪼금 전하고 그래서 제가 비디오 하나 보여주고 우리가 이제 뭘 했나 간단하게 그래서 거기 보면은 인제 싱가포르에서 12 시간 그 레이오버 하게 됐는데 거기서 12 시간 동안 싱가포르를 돌아다니면서 그죠? 아주 그냥 여행도 하고 아주 좋은 시간을 가진 것도 비디오에 나와 있습니다. 그래서 맨 처음에 브라이언이 와서 나눌 텐데 브라이언이 우리 팀 리더였습니다. 그래서 여기서부터 준비하는 것부터 시작해서 계속 이렇게 그죠 애쓰면서 우리한테 커뮤니케이션하고 또 그쪽에 있는 사람한테 커뮤니케이션하고 그래서 무사히 잘 데려다 줬다가 무사히 잘 그죠 6명 잘 왔잖아요. 그래서 우리 큰 박수 우리 브라이언에게. 예 그래서 비디오 보고 브라이언이 와서 제가 이제 통역을 할 텐데 이거 할 때 너무 어려웠어요 통역하는 거예요. 그래서 잘할지 안 할지 모르겠습니다. 그래서 비디오 먼저 보고 브라이언 와서 먼저 보고 하겠습니다. Blessed be your name in a land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name, when found in that desert place.
네, 브라이언. 예, 예. Hello. 안녕하십니까? First, I want to thank everyone for supporting us on this trip financially and with your prayers. I think Pastor said that this trip has been the most fruit he's seen in terms of church planting and church growing. So, yeah, just want to thank you for supporting us so that we can go and see all of it. 우리가 갈 수 있도록 기도해 주시고 지원해 주셔서 대단히 감사드립니다. 목사님께서 이 여행이 정말 그 가장 열매 많이 맺는 선교 여행이라고 말씀해 주셨습니다. For our team, each of us will go and share one part of the trip. And so for me, I'm going to share the system and what they're trying to do so we can have a context for how the whole trip is going. 그래서 거기서 하는 일들을 먼저 보고하기 전에 비전을 통해서 뭘 해야 하는 건지 알아가도록 하겠습니다. So for our trip, when we were there, the most important task is to make disciples of all nations. And we wanted to go there and encourage the people there and to serve and do whatever they were doing. 제일 큰 목적은 제자를 만드는 건데 거기서 사역하는 사람들에게 격려를 주는 것도 중요한 목적입니다. So in the area we went to, there was about 90 million unreached people. And that is a lot of people for just, a couple people to share. And so is there a faster way to share? 그 지역에는 9천만 인구의 인구가 살고 있습니다. 그래서 어떻게 그 9천만 인구를 다 전도를 할 수 있을까를 생각하고 있습니다. There is, and you can find it in the New Testament. And so 신약성경에는 그 이런 어떻게 방법이라는 것도 적혀 있습니다. And so Carson was nice enough, and he split it up into 6 steps or 6 books, so that each of us, so that you can go through the process and know how to do that. 더 빠르고 효율적인 방법은 그저 자체 증식 시스템에서 6가지 단계의 그래서 책 한 권마다 이 6가지 스텝을 그 단계를 만들어져 있습니다. The purpose isn't to just share the gospel, it's to build a system like this so it self-multiplies. Kind of like house church. When the house church gets big enough, it multiplies and it grows on its own. 예, 자체 증식 시스템으로 만들어놔서 가정교회가 분가하는 것처럼 이런 시스템도 만들어놔서 혼자 다 작용될 수 있도록 만들어냅니다. So in the very first step, in Luke 10, it says that Jesus sent his disciples out 2 by 2 and to find a person of peace. So in that same way, in the first step, we're going out there to see who wants to hear the gospel. So they go out 2 by 2 and share the gospel and start a seeker group. 예, 누가복음 10장을 보면은 예수님께서 사람들을 두 사람씩 보내서 평화의 사람을 만들고 거기 가서 복음을 전달하라고 한 것처럼 우리도 두 사람씩 보내서 성경 공부를 시작하고 이런 불신자들이 복음을 조금 대할 수 있도록 만들어 주는 것입니다. And then in the second group, in the second step, once you have a seeker group, you go in depth. This is where you go in depth with the gospel, and you can share things about who God is or how God doesn't like idolatry. 이런 그룹 안에서 더 깊숙하게 복음을 듣고 하나님이 누구신지 또는 하나님이 우상 숭배를 원치 않은 것을 우리가 알려줍니다. This step can take a while. Like one of the problems that they see in here is that in South Asia, they have a lot of gods. So when they say, I believe in Jesus, they don't see Jesus as the one true God, as the only God. They add him into their list of all their gods. 이 기간이 길어질 수가 있는데 왜 그러냐면은 힌두교에서는 이 우상하는 그 신들이 굉장히 많습니다. 하나님은 유일하신 하나님에서 영접하더라도 그냥 그 중에 많은 신 중에 하나라고 믿지만 그 유일하신 하나님이라고 믿는 게 오래 걸립니다.
Now, if in this secret group, the people choose to believe, then we go on to the third step. And in this third step, this is where they equip believers. 이 세 번째 스텝에서는 사람들이 예수님을 조금 더 알고 예수 믿는 사람들을 훈련시키는 단계입니다. And by equipping believers, they teach them that they should read the Bible, that they should pray, and that the leaders do have the authority to go and baptize and make disciples. 제자를 만드는 단계인데 성경도 읽고 기도하고 예수님의 제자가 되는 방법을 훈련시키는 단계입니다. And around this time, all the believers are also encouraged to go out and share the gospel and start their own secret groups. So do steps 1 and 2. 이 단계에서 침례도 받고 또 사람들이 나가서 다시 그 누가복음 10장에 있는 것을 반복시키는 이 사람들이 개인적으로 나가서 그런 이제 그 시컬 그룹을 만듭니다. And then the fourth step, they're establishing the church. Like they want to identify who are the leaders, and what they should do, and to figure all that stuff out. 그런 다음 단계는 네 번째 단계에서는 교회를 세우는 단계인데 지도자를 세우고 교회를 어떻게 이끌 수 있나를 가르쳐 줍니다. In South Asia, when we talk to the people there, most of the churches were at most at steps 3 and 4. So we didn't see a church at step 5 yet. 이 많은 교회들이 지금 이 단계에 있습니다. 3단계, 4단계 그 사이에. And then the fifth step, they developed leaders, like teach them how to teach God's word, or teach them how to like grow their new churches. 다섯 번째 단계는 교회 지도자들을 만들어내는 것인데 Remember, the point isn't to just share the gospel, it's to build a system of multiplication. And so this is the part where they go and teach them on how to be leaders who know how to continue sharing that model with others. 그래서 교회를 계속 나갈 수 있도록 사람들을 도와주는 것입니다. And then finally, the sixth step, they share the bigger vision with everyone, and then they leave. 그래서 여섯 번째로 마지막으로서 이 현지인들이 이 비전을 갖고 그분들이 할 수 있도록 책임지고 할 수 있도록 한 다음에는 선교사님들이 이제 다 나가는 거죠. 왜냐하면 그 사람들이 더 잘할 수 있기 때문에. And if you want to quantify, they want to see 4 generations of churches. So when they plant one, that's the first one, and they want to see 4 generations because it means that if they can see 4 generations, then they have already built a system where people can continue training future generations. 디모데후서 나오는 것처럼 한 교회가 네 세대까지 책임지고 교회를 개척하는 것에 대해서 되면은 성공했다고 봅니다. So if you want to see this system at work, you can go and read about it, about Epaphras in Colossians. 골로새서에 에바브라라는 사람이 그렇게 활동했기 때문에 그 모델을 보고 이렇게 만들어낸 것입니다. So yeah, that's the vision. And so I'm going to invite Jolly up, and we're going to start sharing about what we actually did on the trip. 그 그림 보니까 아시겠죠? 이렇게 네 스텝으로 만들어서 이렇게 교회가 또 개척하고 그러는 걸 만들어. Hello, everyone. 안녕하십니까? So I'm going to talk about day 1. 네. So the first day, we had an 8-hour walking tour of the city with a local missionary couple. 첫째 날은 우리가 거기 우리 칼슨하고 그런데 말고 다른 선교사님들이 우리를 8시간 동안 걸으면서 워킹 투어를 해주셨습니다. It was incredible to see the real city from their eyes. 이 사람들이 그 도시를 보면서 아주 너무 놀라운 것을 많이 봤습니다. So we saw the city and people selling, the street markets, the river, and people worshiping alongside the river while we were there. 강도 있고 도시도 있고 많은 사람들이 뭐 사고 팔고 하면서 사람들이 또 강가에서 모욕하면서 정말 이 신에게 자기에게 헌신하는 것도 많이 봤습니다. We saw the famous Hara Bridge that they have in Kolkata. We heard stories of the local buildings, the decadence of wealth next to the poverty mixed in the streets. 그 정말 유명한 하우라 브리지도 다리도 보고 정말 어떨 때는 어떤 그 도시 안에서 정말 크게 된 그 집도 좋은 집도 보고 그 옆에는 정말 아주 가난한 집도 보고 그런 것을 많이 봤습니다.
We went over where people were making idols out of mud and straw, and they would put them in the rivers and fish out the rest of what was left. 우상 만드는 동네도 가봤는데 그 동네에서는 많은 사람들이 우상 만드는 것입니다. 진흙과 짚으로 우상을 만들어서 사람들이 그걸 사고 그 우상을 강에다가 던져서 근데 뭐 강에 던지면 그게 없어지잖아요. 그럼 그걸 나머지를 그냥 이렇게 다 이끌어내는 그것도 봤습니다. There is such darkness and lostness in this city. You can see people worshiping along the rivers and the throngs of people in the temples. 그 도시 안에서 많은 사람들이 어둠과 거짓 안에서 살고 있었습니다. We went to the red light district where women are selling themselves and in order to survive, and heard the testimony of one of the women who work there. 예, 창녀촌에서도 가갖고 거기서 이제 여자분들을 구출하는 사역을 하는 여자분들도 만났습니다. It was incredible to be in a place where they have such a impact on the lives of the people around them. 예, 너무나 큰 사역을 하는 분이었습니다. That first night, I was so angry and sad that I cried myself to sleep. I woke up in the middle of the night with the realization that that's God's heart for those people. 그날 밤 저는 너무 화가 나고 슬퍼서 울면서 잠이 들었습니다. 한밤중에 깨어나 그것이 그 마음이 그 도시를 향한 하나님의 마음이라는 것을 깨달았습니다. He's angry seeing people worshiping other gods and being lied to. 하나님이 다른 신들에게 사람들이 숭배하고 거짓말 속에 사는 것을 보고 화가 나 계십니다. It was so powerful to be somewhere where there was so little light, but more important than ever to be there to share God's love and His light. 그런 곳에서 사역한다는 것이 얼마나 영광스럽고 빛이 없는 곳에서 하나님의 사랑과 빛을 증거한다는 것에 너무 좋았습니다. And then I'm going to welcome up Giovanni. 이 둘이 3월 달에 결혼하는 거 아시죠? 네. I told them you're getting married in March. Oh, Yeah. praise God. I am. Yay. You hear that? Okay, thank you. Thank you. Thank you, everyone. So on the second and third day, we went for evangelism training. 전도 훈련을 하러 갔습니다. The church was about 20 to 30 people. 한 20명, 30명 정도 봤었는데 Pastor and Caleb, they held one of the study sessions. 그룹을 나눠서 저랑 칼렙이랑 한 그룹하고 And then Brian and I held the other group. 브라이언하고 조바니하고 한 그룹을 맡았습니다. And with them, we walked with them on how to start conversations. 전도하기 전에 먼저 어떻게 사람들이랑 이야기하는 것을 거시는 것을 이제 배웠습니다. 가르쳐 줬습니다. How to ask leading questions and do a short gospel presentation that in turn led to an invitation. 질문을 하고 질문을 통해서 사람들이 이야기하고 그 다음에 복음을 전하고 그 사람들에게 예수님을 믿게 하는 전도법이었습니다. We all sat in a circle together and we rehearsed the gospel. 같이 동그랗게 앉아서 그 방법을 연습했습니다. And after each of the training sessions, we went out and evangelized. 연습한 다음에 동네로 다 나가서 그 연습한 것을 실제로 몸에 담았습니다. The first try was rough. They winged most of it. 그 첫 번째는 사람들이 잘 못했습니다. Second time went much better as they had memorized more. 두 번째는 사람들이 너무 잘했습니다. And for most of the people that we were sharing with, it was the first time hearing. 그 많은 사람들이 복음을 들으면서 그 정말 복음을 들어본 적이 없는데 처음으로 복음을 들어본 사람들이었습니다. We shared with them how God created everything good in the beginning, and that there was 하나님께서 no problem. 그 정말 맨 처음에 모든 것을 창조하셔서 문제가 아무것도 없는 상황이라는 것을 가르쳐 줬습니다. And mankind was in a loving relationship with God. 하나님과 사람들은 좋은 관계에 있었습니다. But mankind wanted to be king instead of God. 인간들이 하나님이 왕이 되신 것을 싫어해서 자기가 왕이 되려고 했습니다. And this is sin because it dishonors God. 그게 죄입니다. And this punishment for sin means eternal death. 죄의 상은 사망이죠. And the world tries to fix all the problems that we have
three ways. 그 사망으로 하여금 많은 문제가 있는데 그 문제를 고치려고 노력합니다. Money, 돈, relationships, 관계, 사람들과 관계, religion. 그리고 다른 종교들. But none of these help. 그게 도움이 될 수 없습니다. And so we shared with them at the right time, Jesus Christ came. 그래서 아주 딱 알맞는 시간에 예수님께서 이 땅에 오셔서 He, being God, came into this world and was born. 이 땅에 오셔서 And with his sinless life, he paid for our sin. 거룩하게 죄 없는 삶을 사시고 우리의 죄를 위해서 십자가에 돌아가셨습니다. And on the third day, he rose again, proving he has power over death. 부활하심으로 말미암아 죽음을 이길 수 있다는 것을 우리에게 보여주셨습니다. So if you believe in this, you will have eternal life with 그것을 him. 만약에 믿으면 우리가 영생을 얻을 수 있다는 것입니다. But if you don't believe, you'll still receive the punishment for your own sin. 믿지 않으면 우리의 죄의 벌을 당연하게 받는 것입니다. And our hope is that one day Jesus will come to judge the world. 예수님께서 다시 오셔서 모든 것을 심판하실 때 But if you believe, even though you will die, you will be resurrected and have eternal life with 예수님을 him. 믿으면 우리가 영생을 얻을 것이요 And God will dwell with us forever 하나님과 함께 영원히 살 것입니다. in a world with no problem, 문제도 sin. 없고 죄도 없고 no death. 죽음도 없고 그런 곳입니다. 믿지 않으면 자기의 죄의 대가를 받고 영원한 심판을 하나님께 받게 되어 있습니다. And the hardest part for me about leading these studies was that there was a lack of disciples, disciplers. 거기 가서 이 사람들이 교회의 인도자들인데도 이것을 잘 몰라요. So pray for people to go and disciple these young Christians. 그게 최고로 마음이 아팠습니다. 다른 사람들을 인도할 수 있는 인도자가 없다는 것에. Thank you so much. 그래서 그 인도자들이 많이 생길 수 있도록 기도해 주십시오. Let me invite Grace over. I'll be sharing about the women's ministry we did for days 2 and 3. 우리가 그 전도를 가르쳐 주실 때 잘리하고 그레이스는 다른 곳에 가서 여성들을 가르쳐 줬습니다. We went to a tailor shop to do a presentation. 옷 만드는 가게에 가서 여성 건강에 대한 것을 가르쳐 줬습니다. And it was about women's health and specifically the menstrual cycle. 그 여성에 대한 그런 게 있잖아요. 그런 것을 가르쳐 줬습니다. And the shop was owned by Christians, so they invited their workers to come. 그 그리스도인 그 교인 중에 하나가 그 옷 만드는 가게의 주인이었는데 그분이 우리를 초청해서 거기 가서 가르쳐 줬습니다. We shared about the story of the bleeding woman and the gospel. 그것을 가르쳐 주면서 12회 동안 혈류증을 앓는 그 여자와 복음에 대해서 가르쳐 줬습니다. And this was many of the women's first time hearing the gospel. 많은 분들의 처음으로 들어보는 복음이었습니다. So they were very interested, and some believers that were there also shared their testimonies. 그냥 열정 있게 사람들이 들었습니다. Yeah, and then the second session we had was back at the church. 교회에 다시 돌아가서 And I don't have any pictures of it, but the audience was primarily Muslim. 무슬림 교인들이 거기 있었습니다. Yeah, the pastor's wife had invited them to come. 그 목사님 사모님이 그 동네에 힌두교 사람도 많이 있고 무슬림 교회도 사람이 있는데 그 사람들을 초청해서 교회에 왔습니다. And it was difficult because they were distracted and had to leave early. 그래서 그 시간 때문에 그 자기네들은 그 기도할 시간에 집에 가야 되는 건데 그래서 그것 때문에 사람들이 조금 이렇게 잘 집중해서 듣지 못했습니다. But there was this one woman who was really interested and wanted to hear more. 근데 그 한 분이 그 계속 끝까지 남아서 그 복음을 듣고 사람들이랑 많이 얘기를 했습니다. We got to share more with her and even went to her house. 복음도 많이 전하고 그분이랑 저녁에 이제 캄캄하기 때문에 그분 집에까지도 모셔다 드렸습니다. And the pastor's wife can continue to talk with her. 사모님이 계속 그분들이랑 계속 이제 연결하면서 더 복음을 전할 것입니다. We also went back to the tailor shop the next day to train them on how to share the gospel. 다음 날에는 똑같은 그 옷 만드는 가게에 가서 그 사람들에게 복음을 전하는 것을 가르쳐 줬습니다. They were very enthusiastic and engaged. 많은 사람들이 집중하여 열심히 배웠습니다. And we also went to a school building to do the same presentation.
그래서 또 다른 장소를 옮겨서 다른 학교에 가서도 똑같은 프레젠테이션을 했습니다. And then another day we went to Kali Temple. 다른 날에는 그 힌두교 성전에 들렸습니다. Yeah, it's 칼리 성전이라고 a Hindu temple, and it was very spiritually dark. 영적으로 너무나 어둡고 좀 무서운 곳이었어요. Many people were waiting in a long line, as you can see, and they had to pay money and they're buying offerings. 그 안에 들어가려면은 돈도 내고 많은 이렇게 시간을 통해서 기다려기 때문에 And we even heard a goat being sacrificed. 와서 염소도 죽이는 거를 It 들었습니다. was screaming loudly. 염소 그 소리 나는 게요. 죽기 전에 꼭 아기가 그런 소리 깜짝 놀랐죠, 저도요. 그지? Like a baby crying. Yeah. Yeah. But for me, it's very sad to see all these people wanting to have help or peace, but they're praying to a God that does not hear them and cannot help them. 그런 신들이 전혀 도움이 안 되는 신들인데 그 사람들이 그렇게 그 신을 찾는다는 것을 보고 너무나 마음이 아팠습니다. And we also got to pray over the area around that town. 예, 그래서 우리가 같이 기도도 하고 했습니다. Yeah. 예, Thank you, Pastor. 예. I'm going to invite up Caleb to share about the children's ministry. 안녕하세요. 떠나봐. You may be wondering what these are for. 예, 우리가 이렇게 갖고 오는 거 저는 오피스에 있는데 안 갖고 와서 깜빡 잊어먹고 The first church gave us these to honor us. 예, 교회에서 이렇게 가서 사역을 했을 때 우리에게 감사하다고 이걸 주더라고요. 예. For sitting cross-legged for 8 hours. 8시간 동안 방바닥에서 이렇게 앉고 있어서도 너무나 힘들었는데 우리에게 서로 선물 주었습니다. Yeah, so I'll be talking about the children's ministry. 우리가 두 군데에서 그 아이들 사역을 했습니다. We visited 2 different children's ministries in Kolkata. 콜코다에서 두 군데를 갔습니다. When we first arrived, many of the children ran up to the car, smiles across their faces, joy was in the air. 우리가 도착할 때 많은 사람, 조그만 애들이 막 뛰어다니면서 너무나 기쁜 마음으로, 기쁜 웃음으로 우리를 대했습니다. They ran around with laughter all around. 막 뛰어다니면서 막 기쁘게 돌아다니고 We taught them the Bible story of Lazarus. 나사로 이야기를 아들한테 가르쳐 줬습니다. Then they reenacted the story. 우리가 그 연극도 하고 그 다음에 아이들이 그 연극을 봤으니까 아이들이 우리 대신 연극도 했습니다. After that, we made a craft. 이거 만들기 프로그램도 했는데요. We created Lazarus in the tomb where he lay. 나사로를 만들고 무덤을 만들고 This is the photo on the left. 이게 우리 그 만드는 사진입니다. All the kids were very focused on coloring every piece of the tomb. 아이들이 색칠하는 것을 너무나 꼼꼼하게 잘하더라고요. 안 Joni, 해봤기 때문에 Joni told us they really like coloring. 컬러링을 되게 좋아합니다. Then after that, we played games with them. 그리고 그 다음에 게임도 같이 하고 We played soccer and sharks and minnows. 축구도 하고 우리 뭐 이렇게 태그 같은 거 상어와 민호 그 게임도 하고 Even in a place where they didn't have much, they were full of joy. 거기 정말 빈민촌인데 그죠? 근데 사람들이 되게 기뻐하고 있었습니다. 아이들이요. When the sun set, we brought out a projector and we watched Bible stories. 해가 진 다음에 프로젝터를 갖고 와서 영화를 보여줬습니다. 예수님에 대한 영화를 보여줬습니다. Yeah, the second place we also did the same thing with the children. 두 번째 간 곳에는 교회였는데 똑같은 프로그램을 다 두 번째로 했습니다. They too were full of joy and happiness. 그 사람 아이들도 너무나 기쁘게 잘 놀았습니다. We also taught them how to play ninja. 그 닌자 게임도 가르쳐 주고요. We talked to the church leaders and they were focused on helping the kids get out of poverty. 그 교회 리더들이랑 이야기를 하면서 어떻게 그 교회 리더들이 이 세대들한테 그죠? 그 어떻게 삶을 살아야 되는 건지도 가르쳐 주기 했습니다. They have a soccer ministry to help discipline kids and a computer ministry to teach them technical skills. 일주일에 두 번씩 축구도 통해서 사역도 하고 컴퓨터도 가르쳐 주는 사역을 하고 있었습니다.
In both places, many of the families and children live in poverty, 예, 너무나 가난하게 살고 있는 사람들이었는데요. but they make the most of what they have. 예, 그 가난하게 살면서도 정말 어떻게 거기서 도움이 될 수 있을까? It 하는 reminds me 사역을 that 하고 있습니다. It reminds me that our joy and hope doesn't come from our external circumstances, but from what is within our heart. 우리의 기쁨과 평화는 이제 우리 상황에서 오는 게 아니라 하나님과 관계에서 있는 마음에서 오는 것입니다. These churches have a heart for the children by caring and educating them in a Christian foundation, and you see the results in the kids. 이 교회들이 그 아이들을 교육하면서 기독교의 기초를 가르쳐 주고 있습니다. 감사합니다. 네, Thank you. 감사합니다. Thank you. 우리 애들 너무나 애들이라고 하면 이상한데 너무 기특한 게요. 다 이제 졸업한 학생들이잖아요. 너무나 감사하고 같이 간 거에 대해서. 근데 정말 저는 이제 이게 내 직업이니까 그냥 갔다 오는 건데 얘네들은 다 PTO, 그죠? 그 베케이션 시간을 7일 동안 내서 그죠? 그 갔다 왔습니다. 그래서 막 그게 다 피땀으로 번 그 돈 같은 건데 그런 시간을 내서 갔다 왔다는 거에 대해서 너무나 감사하고요. 그리고 정말 우리가 그 선교 갈 때마다 그 목적이 그죠? 정말 그 하나님의 일하시는 것을 보고 우리가 거기 없더라도 하나님은 계속 일하고 계시잖아요. 그래서 거기 있는 교회들도 많고 그리고 칼슨하고 조니도 거기서 사역하고 있고 거기서 좀 벌써 7년, 8년째 하고 있고 그래서 다른 그 교회들이랑 연결돼서 북 1, 북 2 그런 것을 계속 가르쳐 주려고 그러고 그래서 지금 많은 열매를 맺고 있는데 그 사람들에게 우리는 가서 격려하려고 하고 그죠? 너무 어렵잖아요 거기서요. 다른 곳에서 아까 그 비디오 보는지 모르겠지만 거기서 침대 두들긴 게 완전 그 침대가요 돌덩어리예요 돌덩어리. 예, 그래서 그날 아침에 딱 일어나니까 몸이 그냥 굳어서 그죠? 안 움직여 잘 이렇게. 예, 그리고 참 근데 한 가지 좋은 게 거기가 날씨가 좀 따뜻하니까 그죠? 11월 달인데도 최고 온도가 80도, 최저 온도가 60도. 아주 딱 좋습니다. 그래서 뜨뜻한 물이 안 나왔는데 어떤 호텔 가서 안 나왔는데 그냥 찬물로 그냥 샤워해도 별로 이렇게 큰 문제가 안 되는 그런 여기 오니까 왜 이렇게 추워? 그죠? 예, 우리 거기가 따뜻하게 아주 좀 좋았습니다. 그래서 가서 사람들한테 격려해주고 그죠? 근데 메건이 너무 좋아하더라고 운이 보고요. 그래서 또 언제 올 거냐고 나 와이프도 있고 빨리 오라고 그냥 예, 그래서 그거 하고 그리고 또 세 번째는 그죠? 우리의 신앙생활을 그죠? 활성화시키고 그죠? 가서 정말 하나님을 섬기다 보면 그죠? 우리가 더 성장합니다. 우리가 하나님의 나라의 원리가 주는 게 아니라 주면 더 많이 받아요, 우리가요. 그죠? As you give, you gain so much. 그죠? 그래서 그거 경험하려고 하고 그리고 네 번째로 어디에 가든지 우리가 복음을 전하는 것에 이 초점 네 가지가 있습니다. 그래서 복음을 전하는 거에 대해서 마태복음 24장 14절을 보게 되면 아까 이 하늘 나라의 복음이 온 사상에 전파되어서 모든 민족에게 증언될 것이다. 그죠? 이때야 끝이 올 것이다. 라고 나와 있는데 예수님께서 마태복음 24장 25절에 대해서는 그 종말에 대해서 말씀해 주시잖아요. 그 종말에 대해서 말씀해 주시면서 복음이 다 전파되어야지만 그 끝이 올 것이다. 라고 말씀을 하신 것입니다. 그래서 하나님의 계획에서는 창세기에 하나님께서 모든 것을 창조하시고 죄로 말미암아 그죠? 사람들과 하나님의 관계에서 떨어진 것을 창세기 4장부터 요한계시록 22장까지 그 사람들을 하나님의 식구로 가정으로 다시 이끄는 다시 사는 그죠? 다시 역사하는 것을 마지막까지 계속 하면서 그죠? 그래서 그 마지막에 끝이 온다입니다. 그죠? 근데 옛날에는 사람들이 끝이 없다고 생각했어요. 계속 이 지구와 이 우주가 계속해서 있을 거라고 믿었습니다. 근데 과학이 좀 발달되면서 사람들이 뭘 알아요? 우리가
우리가 보는 이 태양도 끝이 있는구나. 왜 그러냐면 이게 다 그 수소잖아요. 그죠? 수소 폭탄처럼 지금 계속 이렇게 터지면서 우리에게 빛을 주고 열을 주는 건데, 그죠? 그걸 보면서 언젠가는 이 태양도 없어질 거구나. 끝이 온다는 거잖아요. 계속 있는 것이 아니구나 하는 것을 우리가 배우는 것입니다. 그래서 예수님께서 이 종말에 대해서 가르쳐 주실 때, 그죠? 이 복음이 온 세상에 전파되어서 모든 민족에게 증언된 다음에, 그죠? 그때 끝이 올 것이다라고 말씀해 주셨습니다. 그래서 여기서 나오는 그 질문 4가지와 그 답변 4가지가 있는데, 그것을 보고 짧게 제가 하겠습니다. 첫 번째 질문은 뭘 전파하냐입니다. 뭘 전파합니까? 근데 우리가 살면서 우리가 입으로, 우리의 행동으로, 우리의 정말 영으로 하고 싶은 것이 뭡니까? 하나님의 마음은, 그죠? 하늘 나라의 복음을 전파하는 것입니다. 그죠? 그게 하나님의 마음이에요. 왜? 하나님의 식구, 하나님의 가정, 하나님의 나라를 알려주면서 사람들에게 그 하나님의 나라 속에서 살고 싶은 마음, 그런 욕구를 주기 위해서 이런 말씀을 해 주시는 것입니다. 하나님의 나라를 모르는 사람들이 있기 때문에. 그죠? 정말 똑같은 종교가 뭐 다 똑같이 그런 사람 많이 있잖아요. 그죠? 근데 종교가 똑같지 않잖아요. 그래서 다른 종교들은 사람들에게 와서 자기한테 숭배하고 절하고 돈 주고 하는 건데, 예수님, 우리 기독교는 하나님께서 직접 오셔서 우리에게 먼저 사랑하다는 것을, 그죠? 우리가 아직 죄인 되었을 때 우리의 사랑을 고백하는, 그렇게 다른 종교들과 정반대의 종교입니다. 기독교가. 근데 우리는 모르잖아요. 그렇게 배워야지 우리가 그게 맞는 거구나라고 아는 건데, 그걸 모르기 때문에 하나님의 나라, 그죠? 하나님의 나라라는 것은 하나님의 뜻에서도 그런 나라가 있다는 것이에요. 그죠? 킹덤이잖아요. 그런 킹이, 그런 다스리는 그런 곳이 있다라는 것입니다. 그죠? 그게 그런 건데, 근데 그게 만약에 그냥 어떠한 나라처럼 그 나라에 가려면 우리가 뭘 받아야지 그 나라에 갑니다. 비자를 받아야 되잖아요. 그 비자가 바로 복음의 비자예요. 복음을 듣고 복음을 믿었을 때 우리는 그 나라에 갈 수 있는 자격이 생깁니다. 그죠? 그래서 하나님의 나라, 또 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 그 비자, 그 복음을 알아야 되는 것입니다. 두 번째 질문은, 우리가 그 복음, 하나님의 나라의 복음은 어디에서, 그죠? 전파되어야 하는데, 여기서 보면은 온 세상에 전파되어야 된다는 것입니다. 그죠? 예수님께서도 그런 하나님의 나라가 온 세상에 전파되기를 원했고, 그리고 예수님의 제자들도 예수님이 승천한 다음에도 계속, 그죠? 세상 다 다니면서 사마리아 땅끝까지 다니면서 그 복음을 전파했습니다. 그래서 인도에서는요, 그 도마가, 12제자 중에 도마가 인도에 와서, 그죠? 선교하고 순교했다는 그 무덤까지도 그 남쪽에 있어요. 근데 그게 진짜 도마인지는 모르겠지만, 역사가 그 깁니다. 인도의 역사가요. 그렇게요. 그래서 우리는 뭘 해야 하나? 복음을 가지고 온 세상에 가서 전파해야 된다는 것을 예수님께서 직접 말씀으로 해주신 거예요. 우리가요. 직접 못 가더라도 그러면 누가 갈 수 있도록 돕고 기도하고, 그죠? 서포트하는, 그죠? 그렇게 교회로서, 아니면 인터내셔널 미션 볼드로서 갈 수 있도록 도와야 된다는 것입니다. 그럼 우리가 또 누구에게 해야 되는 것인가? 근데 어디에 사는 것보다도 누구에게 하는 것이냐면, 여기 보면은 모든 민족에게 증언될 것이다라고 나옵니다, 여러분. 여기서 이제 영어로는 그 네이션이라고 나오는데, 여기서는 좀 잘 나온 것 같아요. 민족, 그죠? 민족은 나라보다 훨씬 많은 거잖아요. 그래서 자슈아 프라작이라고 이 세계에 있는 곳곳 다 다니면서, 그죠? 정말 어떤 민족들이 있나, 그 민족이 그런 언어, 그런 사투리, 그죠? 인도 가면은 계급이 나오잖아요. 또 캐스트 시스템으로서. 그럼 계급마다 또 이 새로운 민족이 되는 거예요. 왜? 또 다른 민족, 다른 계급이랑 잘 안 놀기 때문에. 그죠? 그리고 어떤 적도 있나, 어떤 풍습, 어떤 역사적 적대감, 그죠? 종교, 문화, 그죠? 동작, 그런 것들이 있나. 그래서 자슈아 프로젝트에서는 이 세계에 24,000개의 민족이 있다라는 통계가 또 나왔습니다.
그래서 정말 우리가 그런 2만 4천 개의 민족들에게 다 가야 됩니다. 그래서 이제 우리가 칼슨이 준 책이 보잖아요. 그러면은 그 동네마다 어떤 민족의 인구들이 얼마 있나까지도 다 알려주고, 그래서 그 시시때 때마다 그분들을 위해서 기도도 합니다. 예, 그래서 우리가 요한계시록 7장을 보게 되면, 그죠? 그 뒤에 내가 보니 아무도 그 수를 셀 수 없는 만큼 큰 무리가 있었습니다. 그들은 모든 민족과 종족과 백성과 언어에서 나온 사람들인데, 흰 두루마기를 입고 종려나무 가지를 손에 들고 보좌 앞에 어린 양 앞에 서 있었습니다. 그들은 큰 소리로 구원의 보좌에 앉아 계신 우리 하나님과 어린 양이 것입니다 하고 외쳤습니다. 근데 거기 보면 민족과 종족과 백성과 언어, 그게 다 다른 거잖아요. 그래서 2만 4천 개의 그 민족들에게 우리가 가서 전도를 해야 되는구나, 제자를 만들어야 되는구나, 그죠? 라는 책임이 우리 먼저 믿는 사람들에게 있다는 것입니다. 마지막으로 해서 이 네 번째 질문은 그 결과는 뭔가 하고 보면 그때야, 그죠? 끝이 올 것이다. 결과가 끝이라는 거죠. 종말이라는 것입니다. 예수님이 다시 온다는 것입니다. 그래서 여러분, 우리가 어쩔 때는 한탄하잖아요. 아, 주여. 그때마다 우리가 해야 되는 게 뭡니까? 전도해야 돼요. 그래야지 예수님이 빨리 오잖아요. 그죠? 그래서 뭐 주님 그냥 뭐 나만 죽으면 끝나는 게 아니잖아요, 여러분. 그래서 여러분 정말 이 세상이 빨리 끝나고 정말 예수님이 빨리 오고 싶을 때마다 우리가 해야 되는 게 뭐냐? 선교사님들 위해서 기도하고, 우리의 주인 있는 사람들한테 전도하고, 그죠? 선교사들 많이 나올 수 있도록, 그죠? 정말 할버스팅이 뭐죠? 한국말로 다시. 추수할 것은 많은데 일꾼은 없다고 나오잖아요. 그죠? 추수는 좋은 것입니다. 우리한테 이익한 것이 추수한 거잖아요. 근데 일꾼이 없다는 거죠. 그래서 우리가 그 추수의 주인에게 기도하여 더 많은 일꾼을 보내달라고 기도하라고 나오잖아요. 그래서 우리가 정말 이런 젊은이들, 그죠? 정말 세상으로 빼앗기는 게 아니라, 그죠? 어떻게 되면 더욱더 세상에서 일어나는 것보다도 정말로 이 바깥에 나가서, 다른 나라에 가서, 어려운 곳에 나가서, 우리 켈리 같은 얼마나 잘생겼고 얼마나 운동도 잘하고 얼마나 인기인데요. 어디 갈 때마다 인기예요, 얘는요. 인기 히트쳐고 옵니다, 이 친구는요. 어디 갈 때마다 애들한테도 인기고, 여자들이 중학교 애들이 끼끼거리면서 가서 hey, you like my friend? 막 그죠? 그렇게 물어봐요. 잘생겼잖아요, 친구가요, 그죠? 예. 나한테는 그런 사람 하나도 없어요. 예. 너무 잘생겼기 때문에. 근데 너무 그냥 이 친구들, 그죠? 뭐 하나님께서 부르심 받아 강제로 가라는 게 아니라, 하나님의 부르심 받아서, 그죠? 가기 어려운데, 가기 힘든데, 가서 정말 고생하는데 가서 하나님을 영광을 위해서, 하나님께서 주시는 은혜로 말미암아 더 큰, 그죠? 이 세상에서 더 많이 남는 장사를 할 수 있는 거잖아요. 그래서 정말 우리 교회 젊은 사람들 위해서 여러분 많이 기도해 주시고요. 어쩔 때는 저도 그렇게 기도하기 싫어요. 저는 이제 우리 교회 부흥하는 게 저의 목적이기 때문에, 그죠? 그것도 제가 회개하고 많은 다른 나라에, 그죠? 가서 희생하고. 근데 오늘 우리 교회에 방문하는 사람이 하나 있는데, 저번에 이메일로 몇 번 왔다 갔다 했는데, 터키에서 선교하다가 들어왔대요. 남자는 한국 사람인데 와이프는 미국 사람이에요. 조그만 애들 2명 있더라고요. 그래서 아타스케를 사는데 오늘 교회에 처음으로 방문했는데, 그죠? 그리고 케네트도 이제 왔죠. 이제 또 이제 3월달에 다시 돌아가지만, 뭐 우리가 항상, 그죠? 기억해야 될 것은, 우리가 이 땅에 살면서 어떤 목적으로, 제일 큰 목적이 뭐냐, 제일 큰 뉴스가 뭐냐, 제일 좋은 뉴스가, 그죠? 근뉴스가 뭐냐 아는 것 위에서, 겉으리에서 최고의 목적은 예수님께 영광 돌리는 것이고, 그죠? 최고의 사명은 모든 족속에게 제자 만드는 것이고, 그죠? 정말 최고의 소식은 정말 복음이라는 것을 우리가 겉으리로 살면서 하나님께서 하시고자 하는 일을 우리 계속 해야 되는 것입니다. 그죠? 스탠포드 가면 좋아요. 간 다음에 정말 더욱더 너 선교 안 갈래? 선교사 안 할래? 목사 안 할래? 그것도 앨리스 물어보는 부모님, 물어보는 우리 할아버지 할머니 될 수 있도록 주님의 이름으로 축원하겠습니다.
꼭 의사하고 변호사 되고 그러고 되는 것보다도 그죠? 정말로 하나님의 나라를 위해서 희생하고 하나님의 그래서 그 은혜로 말미암아 어떻게 살아야 되는 건지도 가르쳐주는 좋은 본보기가 될 수 있도록 정말 그 우리가 살아야 되는 것입니다. 아까 제가 깜빡 잊어먹었는데 여기 세 번째 질문에서 여기 증언이라는 게 나오잖아요, 여러분. 이 증언이라는 단어가 증인, 증거, witness, 그죠? 그런 단어가 헬라어로는 martyrion이라는 단어입니다. martyrion. 그게 어디서 그 단어가 어떻게 변해서 영어 단어가 됐냐면 martyr이라는 단어가 거기서 온 거예요. martyr이라는 단어가 뭐냐면 순교라는 뜻입니다. 예, 그래서 여러분 여기서 증언되는 것은 우리가 죽는 일이에요, 여러분. 우리의 힘으로 안 되는 일입니다. 하나님의 은혜를 받아서 은혜를 입어서 은혜가 우리가 하여금 하나님의 목적에서 내가 죽고 하나님의 뜻을 선택하는 그죠? 그런 사람이 돼야지. 내가 죽어야지만이 이런 일이 일어난다는 것이에요. 그러니까 맞잖아. 예수님께서 제자들 오라 그러실 때 너는 너 자신을 부인하고 십자가 짊어지고 따라오라는 거잖아요. 기독교로서 우리의 뜻은 없습니다. 그죠? 제일 웃긴 게 뭐냐면 목사로서 뭐 다른 데 교회 가서 제가 인터뷰해 본 적은 없지만 목사님의 비전은 뭡니까? 무슨 비전이 어디 있어요? 우리가요. 하나님의 비전이 우리 비전이지. 믿습니까? 예, 우리는 비전이 없어요. 물론 이해가 가요. 비전 갖고 얘기를 하고 하지만 진짜의 비전은 하나님의 계시가 우리의 비전입니다. 하나님의 말씀이 우리의 비전이에요. 하나님의 말씀 먹고 이 말씀이 우리의 뜻, 하나님의 뜻이군요. 우리가 어떻게 살아야 되는 것을 가르쳐 주는 거요. 그렇게 살아야 되는 것이에요, 여러분. 우리가요. 그죠? 그 보면서 민족에게 증언되는 것도 우리가 죽어야지만 하나님의 은혜가 풍부해야지만 하나님의 은혜가 우리 속에서 역사해야지만 우리가 예수님의 증인으로서 살 수 있다는 것입니다. 그래서 사도행전 1장 8절에도 성령님이 오시면 능력이 올 것이다. 여러분 그 능력이 뭡니까? 방언하는 능력입니까? 사람 병 고치는 능력입니까? 뭐예요? 예수님 증인되는 능력이에요. 예, 예수님이 증언. 우리 다 저도 쫄아요, 여러분. 대학교 가서요 전도할 때 쫄아서 어떻게 얘기해야 되는 거지? 저는 이제 나이가 들으니까 애들이야 뭐 자기 what's up 그러고 하지만 나이 든 사람이 괜히 대학생들이랑 또 하면서 뭐 신문 나오고 그러면 또 안 좋잖아요. 그죠? 모르잖아요. 그래서 정말 그러는데 정말 우리가 그 대학 가서 이제 칼슨이 한 사람 구하는 게 뭐냐면 중국에서도 선교를 온대요, 인도로요. 예. 근데 중국에서 선교를 오는데 그러면 중국 사람들의 말을 방글라를 통역해야 되잖아요. 근데 대학 다니면서 대학교 가면서 중국말 하는 학생들 하나도 없대요. 통역할 수 있는 학생. 예. 그래서 우리가 그래서 그래도 뭐 얘네들은 다 전도하라고 나가고. 근데 어떤 쬐끄만 그 도양처럼 생긴 여자애가 와갖고 우리 칼슨 아들이랑 놀라고 하더라고요. 근데 나중에 좀 얘기하다 물어보니까 중국말 할 줄 안 돼요, 이 친구가. 중국말 드라마 보면서 중국말 배웠대요. 와, 할렐루야. 예. 그래서 연결돼 갖고 이제 우리가 주일날 여기 가서 예배 드리니까 오라고 그랬어요. 그래서 근데 또 친구를 데리고 왔네? 예, 그죠? 그래서 설교 끝나고 나 얘기하고 있는데 그 친구한테 물어봤어요. 야, 너는 교회 가봤냐? 그러니까 생전 처음이래요, 이게요. 예, 그래서 우리 배운 거 있잖아요. 예, 복음 쫙 얘기하고, 너 믿을래? 그러니까 믿겠대. 예, 그래도 뭐 그게 믿는다 해서 금방 이렇게 안 하고, 근데 확실하게 모르니까 또 확실하게 그저 고기를 확실하게 잡아야 되잖아요, 그죠? 예, 그래서 그러면 오케이, 그럼 이제 그린 라이트 해놓고 이제 그 전화번호 받고 이제 아니까 그래서 그런 열매를 많이 얻게 됐습니다, 여러분. 예, 그래서 저도 떨려요. 저도 어쩔 때는 하기 싫어요. 편한 거 좋아하지 누가 하겠습니다. 하지만 하나님의 은혜를 입어야지만 그 은혜가 우리를 움직이게 만듭니다, 여러분. 은혜만이 그죠? 우리가 그것을 할 수 있도록 우리가 죽는 증거의 일을 할 수 있도록 만들어 준다는 것입니다. 그래서 기독교는 이게 슈퍼내추럴한 거잖아요. 자기 힘으로 하는 게 기독교 아닙니다. 그죠? 그러니까 사람들이 뭐 번왔다고 뭐 힘들고 그러는데 하나님은 은혜로 안 하기 때문에. 그래서 예배 와서 충분히 하나님의 은혜 받고 그 은혜의 힘으로 일주일 동안 같이 살고
그죠? 하나님의 증인이 되고 다시 와서 재충전 받고 그러한 사람, 그러한 사는 여러분 될 수 있도록 주님의 이름으로 축원하겠습니다. 적용은요, 아까 우리가 네 번째 찬양 부른 것처럼 너무나 마음에 감동된 게 그 가사가 여기서 온 거예요, 여러분. 호박국이 아니라 하박국입니다, 여러분. 그죠? 하박국 2장 14절을 보면 바다에 물이 가득한 듯이, 그죠? 바다에 물이 몇 프로 가득합니까? 100% 가득한 거예요. 그죠? 예. 그러니까 100% 가득한 것처럼 주의 영광을 아는 지식이 이 땅에 가득할 것이다. 그죠? 근데 여러분 마귀가 하는 게 뭡니까? 고린도후서 4장 4절에 보면은 주님의 영광을 볼 수 없도록 하는 게 마귀의 일이에요. 마귀는 그 일을 하고 있습니다. 근데 하나님께서는 다시, 그죠? 정말 주의 영광을 아는 지식이 이 땅 위에 가득할 것이다 하는 것을 알고 우리가 기도하고, 그죠? 복음 전하고, 그죠? 정말 하나님께서 하시는 이 사역에 합심하는, 그죠? 같이 하는 여러분 될 수 있도록 주님의 이름으로 축원하겠습니다. 정말 구체적으로요, 여기서 정말 우리가 해야 될 게 뭐냐? 기도해야 돼요, 여러분. 그죠? 우리 주위에 예수님 안 믿는 사람도 있잖아요. 그래서 어떻게 기도하냐? 우리는, 그죠? 2시 14분마다 알람을 맞춰놔요. 그럼 알람이 울리잖아요. 막 길게 기도할 필요 없이 그냥 이 기도하는 거, 하박국 2장 14절 기도하는 거예요. 그죠? 매일 동안 그 전화가 뭐 울리지 않게 그냥 바이브레이만 해놓고 그냥 찡찡찡 거리면 2시 14분이구나. 하나님, 이 친구 아직 예수님 모릅니다. 주님의 영광을 볼 수 있도록 해주세요. 그죠? 그래서 우리 선교사님들, 그죠? 정말 이 수고하고 많이 있잖아요. 그 사람들, 선교사님들이 하시는 그 사역에 주님의 영광이 가득 차고 많은 사람들이 예수님 믿고 그런 그 기적적인 일들이 만들어 주십시오. 칼스님 위해서 기도해 주시고, 그죠? 기도하는 거. 그리고 두 번째는 복음 나누는 거 연습해야 돼요, 여러분. 우리가 가서 2분 동안 사용해서 복음 전하는 것도 가르쳐 줬지만 2분 말고도 2시간 동안 하는 것도 배워야 되는 거예요. 그리고 또 그 다음부터 더 중요한 게 뭐냐면 우리의 삶 속에서도 복음을 전하는 것이 중요합니다, 여러분. 복음을 그냥 아는 게 끝나는 게 아니잖아요. 복음은 적용해야 됩니다, 여러분. 그죠? 여러분, 우리가 잘못한 게 얼마나 많아요. 자포자기하고 어쩔 때는. 그죠? 내가 나 이러면 안 되는데, 믿는 사람이 내가 몇 년 동안 믿었는데 이러면 안 되는데, 복음을 적용해야지만 우리가 다시 하나님 앞에 나와서 하나님한테 재충전 받고 하나님께 시키는 대로. 여러분, 사탄과 성령님과 하는 게 일이 비슷하긴 비슷해요. 죄를 책망케 하잖아요. 근데 사탄이 하는 건 뭡니까? 죄를 책망케 해서 하나님과 멀리 떨어오는 게 사탄의 일입니다. 근데 성령님께서 하는 일이 뭐야? 죄를 책망케 한 다음에 그 다음에 뭐예요? 회개하고 하나님께 달려가게 하는 일이 성령님께서 하는 일이에요. 비슷하잖아요. 결과만 다른 겁니다. 그래서 사탄이 하는 일은 그저 many kind of scheme 그러잖아요. 이상한 일이라고, 그죠? 우리를 좀 꼬이게 만드는 그런 일이라고. 그래서 정말 복음을 나누고 복음을 적용하고, 정말 어떤 사람이 안 믿는 사람, 예수님 모르는 사람들이 여러분과 함께 일주일 살면 그 사람들이 여러분의 삶을 보면서 이 사람은 복음을 이렇게 적용하면서 사네. 그죠? 그것을 우리가 보여줘야 되는 거예요, 우리가요. 우리의 삶에서도 살아야 되는 것이고. 그리고 우리가 또 복음을 얘기하는 것도, 아이들한테 얘기하는 것고, 우리 이웃한테 얘기하는 것고, 그죠? 그런 것도 해야 되는 거. 복음을 항상 나눠야 되는 것입니다. 말만만 나누는 게 아니라 행동으로도 나눠야 되는 것입니다. 그리고 우리가 미래의 기회에도 합심해야 되는 것이에요. 우리 영어부 5명에서도 여러분한테 꼭 하고 싶다고 얘기하더라고요. 여러분한테 그 선전하고 나서 우리 펀드레이징 하는 게 확 들어갔거든요. 예, 그래서 여러분이 줬다고 생각하고 있어요, 이 친구들이요. 그래서 너무나 감사해서 그래서 미래에 갈 때도 더 많이 그죠? 지원해 주시고, 우리가 내년에는 내년에 아니고 2024년 1월 달에도 또 가기로 했습니다. 예, 매건이 또 오래요. 예, 그래서 가기로 했고, 또 내년에는 한국도, 그죠? 일본에도 잘하면 가려고 합니다. 한국, 여러분 알다시피 한국 기독교인 젊은 세대들이 교회 요새 많이 안 나가고 있대요. 많이 줄었대요. 그래서 우리 남침내 IMB 산테 좀 도움을 청해달라고 했는데, 그래서 도움 청한 게 595959에서 이제 우리까지 오게 됐어요. 예, 그래서 내년에 한번
가기로 했고요. 그래서 그 미래의 기회에 여러분도 만약에 시간이 되면 그죠? 베케이션도 좋지만 더욱더 가서 선교 일을 같이 할 수 있도록 그죠? 합심하는 우리 교회 임이 됐으면 참 좋겠습니다. 예, 그래서 여러분들 정말 계속 기도해 주시고요. 그죠? 계속 삶을 통해서 기도 하시고 또 복음 나눠 주시고 미래의 기회에 돈 많이 세이브해놨다가 돈을 세이브해서 끝나는 게 아닙니다. 세이브해서 잘 써야지. 그죠? 그래서 선하고 착한 종이 되는 거예요, 여러분. 세이브만 해서 안 되는 거예요. 그죠? 그래서 미래의 기회에 같이 하죠. 그래서 여러분 우리가 펀드레이징 다 하고 나서도 그냥 거기만 다 간 게 아니라 개인적으로 500불 내라 그래요, 우리는요. 자기가 개인적으로 희생으로 500불씩 내라. 예, 그래서 이제 그렇게 가는 건데 또 근데 그 이상 또 많이 지원해 주셔서 너무나 감사드리고요. 그래서 오늘 광고하겠습니다.